आत्मशक्तिय कला स्वरूप आत्मशक्ति का कला स्वरूप रमणोत्सवम् 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 उत्सवम् 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 रमणोत्सवम् 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 उत्सवम् 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 Namo Ramana. Prostrations to Ramana, shining as the Self in all beings. By the immense grace of the Self manifest as Ramana, Ramana Maharshi's Center for Learning is overjoyed to present Ramanotsavam Season 2 as part of Richa Ramananjali Awards in collaboration with Ayush TV and Rasa Web Channel. This is a spiritual journey through the Indian cultural heritage, including all forms of Indian art. Come join us in this wonderful pilgrimage through the Indian cultural heritage with the artists of all ages, right from age 4 upwards. Join us in the joy of Ramanotsavam Season 2. ಗೆಳೆಯರೇ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಬನ್ನಿ ಕೀಳೋಣ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲನ್ನು ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಸಾಕು ಸಾಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನೀವು ಹಣ್ಣು ಕೀಳುವಾಗ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸಾಕು, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಭಗವಾನ್, ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ನಾವು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾರೋಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಕೋಟಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಕರಣಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ತಪಸ್ಸೆಂದರೆ ಏನು? ನೀನು ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗು, ಅದೇ ತಪಸ್ಸು. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹಾಶ್ರೀ ಅರುಣಾಚಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಕರುಣಾನಿಲಯನ ಹಾಡುವೆನು. ಭಗವಾನ್ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರೆ? ನೀನು ಯಾರು? ನಾನು ದೇವದತ್ತ ಶರ್ಮಾ. ಅದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು. ನೀನು ಯಾರು? ನಾನು ಗಂಡಸು. ಅದು ನಿನ್ನ ಲಿಂಗ. ನೀನು ಯಾರು? ನನಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯದು. ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಯೇ? ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನೀನೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾ. ಅವರು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ. ಓ ಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಳದತ್ತ ಬರಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಎಂದರೆ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನು ತಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಲ್ಲವೇ? ಓ,
ತಾತ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಭಗವಾನ್. ಏನದು ಆ ಮಡಿಕೆನಲ್ಲಿ? ಅದು ಅದು ಏನಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಓ, ತಂಗಳನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ. ನೀವು ತಂದಿದ್ದ ಹಾಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀವು ಕುಡೀರಿ. ನನಗೆ ಇದೇ ಸಾಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಾತ, ಇದನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಗವಾನ್. ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬಾ ಬಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಜಾಕಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚು, ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ನೋಡು, ಯಾವ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಡ. Happiness is only an outside of object. If not, why sugar gives happiness to all people at all time? Is it a fact that sugar gives happiness to all the people at all time? Everyone likes sugar. A piece of candy or a cake, everyone likes it. If you take a candy to a diabetic patient, will it give him happiness? No, it will cause fear. All healthy people love sugar. Do they take a person who has scrambled his belly with laddus and is trying to relieve the pain of his stomach? Will it give him pleasure or pain? No, they'll not give him pleasure. Ramana's weapons yellow inquiry we will enable to tap on his natural happiness. ಸೋಗಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಸೋತ ದೀನನ ಎತ್ತಿಕೊ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ. Why has Bhagavan began to walk on off-side road and very fast? Maybe he wants to avoid the crowd on the main road. Tata, how are you? What is the matter? Why in these days I don't see you anywhere? What is in that pot? No, there was nothing in the house. I put some of the food into this small pot. Oh, good, old food. It is excellent. Let me have. It is very good for thick hot weather. Let me have. Take some of it and take to your home. ರಮಣ ಶ್ರೀಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಂದಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಿ ಗುರುವನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. Oh Bhagavan, have you seen God? You say I wish to see God, then first tell me, who are you? I am Devadanta Sharma. That is your name, but who are you? I would like to know who it is to decide to know and meet the God. He thinks I don't know about myself. When you are not in a position to understand yourself, how can you understand the God? He whose pure mind turned inward searches whence this higher rises, knows the self aright and merges in you, Aruna Hill. I prayed with faith, yet my life feels broken and heavy. I don't think prayers change destiny, only effort does. As a mother, I silently pray for my child's strength. Life teaches us lessons only faith can explain. I come here with nothing, but my heart feels light. This temple hears every heart, even unspoken ones. Each voice around Radhika begins to shape her understanding.
asking God for answers. Yet this place makes even my doubts feel small. God's silence is also a form of protection. When we surrender, God becomes our refuge. Radhika's question softened, turning inward. Perhaps I was listening only to my fear, not my faith. Doubt fades when the heart feels still. A calm mind hears God clearly. Faith grows slowly, like dawn replacing night. I smile because I trust tomorrow will come. Understanding arrives when the soul is ready. A gentle peace settles over Radhika. I don't need all the answers. I just need the courage to trust. An oasis of peace. Ramana Maharshi Shrine and Meditation Hall, Mekri Circle, Bangalore. Daily puja, weekly satsangs, talks, monthly cultural programs at Ramana Maharshi Shrine and Meditation Hall, Mekri Circle, Bangalore. All are welcome. Contact 96204 51311. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಎಂಬುವ ಅರಿವೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಭಗವಾನ್, ತಪಸ್ಸೆಂದರೇನು? ನಾನು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು ಎಂದು ಶೋಧನೆ ಮಾಡು. ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿಬಿಡು. ಅದೇ ತಪಸ್ಸು. ಮಂತ್ರದ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಗಮವಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೋ. ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿಬಿಡು. ಅದೇ ತಪಸ್ಸು. You say you wish to see God. First tell me who you are. My name is Devika Sharma. That is your name. But who are you? I already told you, I'm a Sharma, a Brahmin. That is an indication of your caste. But who are you? I'm a teacher at Vidya High School. That is your profession. But who are you? I'm a human being. That is your birth form. I would like to know who it is that desires to see God. So you're saying that I don't even know myself? When you're not in the position to understand yourself, how will you understand God? If you want to realize God, you must know who you are and who it is that desires to meet God. Just as Nachiketa questioned Lord Yama without fear, are you questioning me? Dad, if you give away our sick cows as charity, isn't that fake good karma? You should not ask that, my child. Paap lagega. If you are so curious, then go ask Yamaraj. Alright then, done. Booking a one-way ticket to Yamalok. Nachiketa! I came here to learn about life and death. Life and death. Hey, no. I came here to ask you questions. Questions, What is the nature of Atman, the self? Nachiketa, even gods are doubting this question. They're asking how to attain immortality. But it's sincerity. It's pure. Then what is the purpose of human life? The purpose is to realize the Atma, the Brahman, the supreme reality. This is the highest goal. He wanted the truth that never changes. He said, all those pleasures fade. Teach me what is eternal. When you turn inward and ask, who am I? You too are doing what Nachiketa did. Now I understand. The self is ever present. I only have to see it. And that seeing is self-realization. And it is already within you, each and every one of you. World of Ramanashram. People all over the world visit this ashram to seek peace, silence and blessings of Bhagavan.
the tree. We pluck and pull it down. Hey, wow, good mangoes. Children, don't down the tree. Look up into the branches. Do you see the birds in the nest? For us, it is just a branch. For them, it's their home. Tree also has a life, just like us. When you hurt the tree, you are hurting a friend who gives us fruit. We are sorry, Bhagavan. We don't know the tree could feel. ಅರಳಿದ ಮಾವಿನ ಅನಂತ ಸಿರಿಯಲಿ ಯಾರ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೆರೆಯುವುದು ಯಾರ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೆರೆಯುವುದು ಆತ್ಮರೂಪಿ ಆರಮಣದ ವೈಭವ ತೋರಿದ ರೀತಿಗೆ ಕೊನೆಯುವುದು ತೋರುವ ರೀತಿಗೆ ಕೊನೆಯುವುದು. ನಮೋ ರಮಣ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಜನರು ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗುವಂತೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಲೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತೀವಿ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೇನ್ ತಡ, ನಾಟಕವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೇಹ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವವರೆಗಾದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ಮಹಾನು, ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಶ್ರಮ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುರಿಯೋದು. ಇವಾಗ ದೋಚಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ನಡಿ ದೋಚಣ. ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಡದೊಡೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಿ. ಈ ಆಶ್ರಮದಂತದ್ದು ಏನೋ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಬೆಲೆ ಚೂರು ಸಿಕ್ತು. ನಿನಗೇನೋ ಸಿಕ್ತು? ಇದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಗುರುಗಳೇ ಗುರುಗಳೇ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಟ್ಟಿದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಗುರುಗಳೇ. ನಾಗರಾಜ್ಯಗಳ ಜಯಿಸಿ ಸಮನಿರದ ವಿರಾಗಿ ಅನಿಸಿದ ಮುನಿವರನೇ. An oasis of peace. Ramana Maharshi Shrine and Meditation Hall, Mekri Circle, Bangalore. Daily puja, weekly satsangs, talks, monthly cultural programs at Ramana Maharshi Shrine and Meditation Hall, Mekri Circle, Bangalore. All are welcome. Contact 96204 51311. ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ ಅರುಣಾಚಲ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ ಅರುಣಾಚಲ. Oh, Tata, how are you? What is in that pot? Nothing particular, Swami. Came to know that you are coming this way. I want to offer you as usual, but there was nothing in the house. Ashamed to face you, I am sitting here. Oh, cooked whole food. It is excellent. Why be ashamed? Take this leftover liquid food to home. ರಮಣನೆ ಗುರುದೇವ, ರಮಣನೆ ಮಹದೇವ, ದಾರಿ ತೋರುವ ಗುರು ದಿವ್ಯ ಭವ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರುವ 4 ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಾಳಿ ಅದರ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಚೇತನ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಎಂಥ ರಮಣೀಯ ಪ್ರಶಾಂತ ದೈವನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಬೆಟ್ಟ. ಯಾವುದು ಈ ಬೆಟ್ಟ? ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ. ಭಗವಂತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರುವೆ, ಏನು ತಪ್ಪಿರುವೆ? ಯಾರೂ ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವವರೇ ಇಲ್ಲವೇ?
ಭಗವಂತ, ನನಗೆ ತಪಸ್ಸುಗೈಯುವ ಮಾರ್ಗವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯೇ ಸಾಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಗಳನ್ನರಿತಿರುವೆ. ತಪಸ್ಸಿನ ಮಳೆಗೈದಿರುವೆ. ಆದರೂ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆ. ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬ ಭಾವ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗುವುದು. ಇದೇ ತಪಸ್ಸು. ನಾನು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೋಧಿಸು. ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿಬಿಡು. ಇದೇ ತಪಸ್ಸು. ಜೈ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ, ಜೈ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ, ಜೈ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಭಿನ್ನಹ. ದೇವರನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಲು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ತಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ ಬಯಸುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು? ಬಾಳಿನ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸುವಂತ ಬಂಗಾರದ ದೋಣಿಯೇ. ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಮುಂಗುರುಳು, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ, ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಉತ್ಸಾಹ ನಗೆ ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯನನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಹ ಹೃದಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಸಿದ್ಧವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಇವರೇ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಓ ಅಣ್ಣ, ಈ ಬದುಕು ಎಷ್ಟೊಂದು ತರಾತುರಿಯದು ಅಲ್ಲವೇ? ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಎಷ್ಟು ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಂಗಿ, ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಜಂಜಾಟವಲ್ಲವೇ? ಬಾಲ್ಯವಿದ್ದಾಗ ದುಡಿಯಬೇಕೆನ್ನುವಷ್ಟು ಆಸೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಾಗ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸೆರೆಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಜೀವನವೇ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಯಿರಿ ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಡಿ ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ, ನಡಿ ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ, ನಡಿ ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ, ನಡಿ ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಹಾಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಆಹಾ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವೆ ತಾಯಿ. ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಹೆದರ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ? ನಾವು ದರೋಡೆಕೋರರು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಗಲು ಒಡೆಯಬೇಡಿ, ನಾನೇ ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಸಾಧುಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು. ಆ ದೀಪವನ್ನು ಕೊಡಿ, ತಗೋ. ಏನಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ, ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿದೆಯಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು? ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿಗೂ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ತಾಯಿಯಲಿ ಮಮತೆಯ ನಿಟ್ಟ, ತಂದೆಯಲಿ ಜ್ಞಾನವ ಕೊಟ್ಟ, ವೇದಗಳು ನಿಜ ನುಡಿ ಒಲುಗೈದ ವೆಂಕಟ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. ನಾನು ಗಣಪತಿ ಮುನಿ. ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾರು ನನಗೆ ಗುರು?
ಹಾಂ, ಅಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಹೋಗುವೆ. ನೀವೇ ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಬೇಕು. ನಾನು ಎಂಬುವ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗು, ಅದೇ ತಪಸ್ಸು. ಮಂತ್ರದ ನಾದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗು, ಅದೇ ತಪಸ್ಸು. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಅವತಾರ ಪುರುಷರು, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ. ತಾಯಿಯಲಿ ಮಮತೆಯ ನಿಟ್ಟ, ತಂದೆಯಲಿ ಜ್ಞಾನವ ಕೊಟ್ಟ, ವೇದಗಳು ನಿಜ ನುಡಿ ಒಲುಗೈದ ವೆಂಕಟ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. ಭಗವಾನ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಭಗವಾನ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ನಾಯಿ ಅಳಿನನ್ನು ಅಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಏಟಾಯ್ತು. ಭಗವಾನ್, ನಾನು ಸ್ಕಂದಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಾನ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಸಂತೋಷವೇ, ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಓ, ಭಗವಾನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಾನರ? ಭಗವಾನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರಾ? 3 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ರಮಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಭಗವಾನರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ಕಂದಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಲು ರಮಣರು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಭಗವಾನ್, ನಾನೇ ಧನ್ಯನು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವ ಇಟ್ಟ, ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಬಾಳನು ಇಟ್ಟ, ಬಾಳಿಗೊಂದು ಅರ್ಥವ ಕೊಟ್ಟ ವೆಂಕಟ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪ. ஆத்மசக்தியின் கலை வடிவம், ஆத்மசக்திய கலாஸ்வரூப, ஆத்மசக்திகா கலாஸ்வரூப் ரமணோத்சவம். ஆத்மசக்தியின் கலை வடிவம், ஆத்மசக்திய கலாஸ்வரூப, ஆத்மசக்திகா கலாஸ்வரூப் ரமணோத்சவம். ரமணோத்சவம் ரமணோத்சவம் ரமணோத்சவம். உற்சவம் 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 உற்சவம். ரமணோத்சவம் ரமணோத்சவம் ரமணோத்சவம். உற்சவம் உற்சவம் உற்சவம். ரமணோத்சவம் ரமணோத்சவம். ஆத்மசக்தியின் கலை வடிவம், ஆத்மசக்திய கலாஸ்வரூப, ஆத்மசக்திகா கலாஸ்வரூப் ரமணோத்சவம். ரமணோத்சவம் ரமணோத்சவம் ரமணோத்சவம். அருணாச்சல ஸ்ரீ சங்கர ரமணாய ரமணாய, அருணாச்சல ஸ்ரீ சங்கர ரமணாய ரமணாய. ஆத்மஸ்புரணத்தின் ஒளிமய தோற்றம், ஒளிமய தோற்றம், ஒளிமய தோற்றம். ஆத்மஸ்பூர்த்திಯ ಹೊಳೆಯುವ ದೃಶ್ಯ, ಹೊಳೆಯುವ ದೃಶ್ಯ, ಹೊಳೆಯುವ ದೃಶ್ಯ. ಆತ್ಮಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾ ಉಜ್ವಲ ದೃಶ್ಯ, ಉಜ್ವಲ ದೃಶ್ಯ, ಉಜ್ವಲ ದೃಶ್ಯ. ರಮಣೋತ್ಸವಂ ರಮಣೋತ್ಸವಂ ರಮಣೋತ್ಸವಂ. ಉತ್ಸವಂ 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 ಉತ್ಸವಂ. ರಮಣೋತ್ಸವಂ 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 ರಮಣೋತ್ಸವಂ.